مجاز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا دینی چینل رمضان کے فضائل اور مسائل. جی ہاں، ایم اے پروڈکشن پہ یہ آتا ہے، یوٹیوب چینل ہے ہم لوگوں کا. اور آپ لوگوں سے کئی بار میں نے درخواست بھی کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں اور ان معلومات کو اور لوگوں تک پہنچانے کا ایک ثواب ملتا ہے. تو دینی معلومات جو ہے جتنی پہنچے لوگوں تک وہ علم بڑھتا ہے. علم سے کو لے کر یہ بات ہے اور یہ چینل ہم نے بنایا ہے رمضان کے فضائل اور مسائل. لیکن آج کا جو سوال ہے وہ خاص طور سے جیسے ابھی آپ جان رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا چوتھا چرن شروع ہو گیا ہے، یعنی لاک ڈاؤن 4 شروع ہو چکا ہے. اور اس میں لاک ڈاؤن 4 میں ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ بہت سے لوگوں کے جو ہے سوال آ رہے ہیں کہ بھئی رمضان کے روزے تو ہم نے رکھ لی، تراویح بھی گھر میں اہتمام کر لیا، مسجدوں میں جا نہیں سکتے، تو عید کی نماز کیسے، اس کا طریقہ کیا ہے اور کہاں پڑھی جائے، کیسے پڑھی جائے، اس کے بارے میں بہت سے سوال آئے. تو میرے ساتھ ہمیشہ جو ہوتے ہیں حضرت مولانا سلیم رشیدی صاحب اس پہ جو ہے روشنی ڈالیں گے. میں ان کا ویلکم کرتا ہوں اور ان سے جاننا چاہوں گا کہ رمضان کی عیدین کی نماز کیسے ادا کی جائے، کہاں ادا کی جائے اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہے اور رمضان المبارک ختم ہونے کے قریب ہے. اب اس دن کا انتظار جو ہم سب کو تھا، عید الفطر کا، وہ دن آنے والا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ لاک ڈاؤن کا ماحول ہے اور اس کو بڑھا دیا گیا ہے، تو یہ سوال تو پیدا ہونا ہی تھا کہ بھائی عید کی نماز جو اجتماعی طور پر پڑھی جاتی ہے وہ کس طریقے سے پڑھی جائے گی. مختصر طور پر میں بتا دوں کہ عید الفطر کی نماز واجب ہے. عید الفطر کی نماز واجب ہے اور اس میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ خطبہ سنت ہے. عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے ایک امام اور اس کے ساتھ 3 افراد ہونے ضروری ہے. اگر ایک امام ہے اور 3 مقتدی ہے تو عید الفطر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے. پہلے 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب نیت کر کے پڑھی جائے، اس کے بعد دعا پڑھی جائے، اس کے بعد خطبہ دیا جائے. بہت سے لوگ اس غلط فہمی کے اندر ہے کہ پہلے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے، اس کے بعد دعا کیا جاتا ہے. صحیح ترتیب یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا ہو، دعا کے بعد خطبہ ہو. جس طریقے سے اپنے مکانات کے اندر اور جہاں جہاں پر جمعے کی نماز ادا کی جا رہی ہے انہی شرائط کے ساتھ عید الفطر کی بھی نماز ادا کی جائے گی. ہاں، اگر کوئی خطبہ زبانی نہ دے سکتا ہو تو کتاب میں دیکھ کر دے دے، کاغذ پر لکھ کر دے دے، یا پھر مختصر سا خطبہ اہل علم سے معلوم کر کے پڑھ لے. اور اگر کسی جگہ پر خطبہ دینے والا موجود نہ ہو پھر بھی نماز ہو جائے گی. 6 زائد تکبیروں کے ساتھ عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز ادا کر لے، پھر بھی عید الفطر کی نماز ہو جائے گی. تیسری شکل یہ ہے کہ اگر خطبہ دینے والا بھی نہ ہو، نماز پڑھانے والا بھی نہ ہو، تو 2 رکعت کر کے چاشت کی نماز پڑھ لے عید الفطر کی نماز کے بدلے میں. لیکن جو حالات ہیں ان حالات کے اندر بھیڑ بھاڑ نہ لگائے اور قانون کا پالن کرے.
इस तरीके से ईद उल फित्र की नमाज अदा कर ली जाए। शहरों के अंदर पहले से इमामों का इंतज़ाम कर लिया जाए, 5-7 लोगों की तरतीब बना ली जाए और ईद उल फित्र की नमाज अदा कर ली जाए। और ईद उल फित्र के दिन फितरा अदा कर लिया जाए। नमाज पढ़ने से पहले पहले फितरा अदा कर ले, ताकि जो लोग गरीब है तो फितरे की रकम से उनकी किसी तरीके की मदद हो जाए। दूसरी बात यह कि ईद उल फित्र की नमाज किस तरीके से अदा की जाएगी। ईद उल फित्र की नमाज चूंकि वाजिब है तो वाजिब की नियत करें कि नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र की माज़ाइद 6 तकबीरों के पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर इस तरीके से नियत करके ईद उल फित्र की नमाज पढ़े। 6 जायद तकबीरें जो कही जाएगी वो 6 जायद तकबीर 3 पहली रकात में और 3 दूसरी रकात में। अब ध्यान में ये रखना है कि पहली रकात में 6 जायद तकबीरें कब कही जाएगी। पहली रकात में जो 3 जायद तकबीर कही जाएगी वो सना पढ़ने के बाद इमाम 3 जायद तकबीर कहेगा। सना पढ़ने के बाद इमाम अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ को उठाकर छोड़ देगा। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देगा। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ कानों तक उठाकर हाथ को बांध लेगा। उसके बाद इमाम क़िरात शुरू करेगा। इस तरीके से पहली रकात मुकम्मल होगी। फिर जब दूसरी रकात के लिए इमाम खड़ा होगा तो सूरह फातिहा की तिलावत होगी, सूरह मिलाया जाएगा। उसके बाद 3 जायद तकबीरें कही जाएगी। अल्लाहु अकबर कहकर अपने दोनों हाथों को छोड़ देंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहकर अपने दोनों हाथों को छोड़ देंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहकर अपने दोनों हाथों को छोड़ देंगे। ये 3 जायद तकबीर हो गई। चौथी तकबीर जब कही जाएगी वो रुकू की तकबीर होगी। फिर रुकू में जाएंगे, फिर सजदा करेंगे। जिस तरीके से बाकी नमाजें अदा करते हैं उसी तरीके से नमाज अदा की जाएगी। उसके बाद दुआ होगी, दुआ के बाद खुतबा होगा, उसके बाद नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको इस तरीके से नमाज अदा करने की और बताए हुई हिदायत पर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो नाज़रीन, आप लोगों ने देखा हज़रत मौलाना सलीम रशीदी साहब ने ईदैन की नमाज का एक तरीका आपको बताया कि किस तरह से इस लॉकडाउन में हम लोग नमाज पढ़ सकते हैं। फितरे के बारे में उन्होंने जानकारी दी। रमज़ान की फ़ज़ाइल और मसाइल का ये जो एपिसोड है मौलाना साहब के साथ मेरा रहता है। अभी रमज़ान जा रही हैं, अब आप सोचेंगे कि अब हम कौन से मसाइल लेकर आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, हम एक जो अगला जो रहेगा एपिसोड वो दीनी मालूमात का ज़ख़ीरा लेकर आने वाले आप सभी को। आपके दीनी मालूमात करना है, कोई भी सवाल है आपको दीन से लेकर, तो जो भी मसला आता है तो हमें कमेंट्स करें, लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं कि आपको कोई परेशानी है दीनी मसले जानने, तो हम आपको दीनी मालूमात का एक ज़ख़ीरा हमारे पास है, उसमें से आपको बताने वाले। तो बहुत जल्द आपके लिए लेकर आ रहे हैं दीनी मालूमात का ज़ख़ीरा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। मिलते हैं बहुत जल्द दीनी मालूमात का ज़ख़ीरा लेकर। अल्लाह हाफ़िज़। वो धूप